गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। सो स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नोट करो। ABC were partner sharing profit in the ratio 2:1:1. They decided to share the future profits equally 1:1:1. This is old ratio and this is new ratio. ठीक है। The date, their balance sheet on the date was as follow. Question च balance sheet given है। Balance sheet च की कुछ है? इधर लिखा हुआ है A's capital किन्ने 14,000, B's capital 10,000, C's capital 10,000। ठीक है। General reserve 2,000, creditors 4,000, टोटल कितना हो गया 40,000। ठीक है। इधरली साइड लिखा हुआ मशीनरी 20,000, फर्नीचर 11,000, कैश 9,000, टोटल हो गया 40,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है the assets and liabilities, the assets and liabilities have been valued as follow. Machinery 10% less, furniture at 13,000, creditor includes 400 not to be paid ठीक। pass the entry and prepare revaluation, pass the entry and prepare revaluation। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नोट करो गर्ल्स, बॉयज में आया। क्वेश्चन नोट हो गया सारा का? जो क्वेश्चन नोट कर लिया बेटे मैं दस दियो, फिर अपन सॉल्व करिए अज भी की करना है क्वेश्चन का। हैंड रेस कर दी, ठीक है, जो क्वेश्चन नोट हो गया।
ओके चलो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को बुक है, इस करके मैं क्वेश्चन रब कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान नाल देख लियो की क्वेश्चन। ठीक है, ਸੋਲੂਸ਼ਨ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ क्वेश्चन ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ A B C 3 ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ। ਸਰ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2:1:1 ਐਂਡ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 1:1:1। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ क्वेश्चन ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, 올ਡ ਪਾਰਟਨਰਸ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ टू ओल्ड पार्टनर्स। बेटे ओल्ड पार्टनर्स केड़े केड़े हैं, ए बी सी तीनों। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व है किन्ने सीगा बेटे 2000 ਦਾ ਸੀਗਾ। 2000 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ बेटे, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो डिवाइड ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ आ गया 1000 500 एंड 500। समझ लगी, क्लियर है। सब तो पहले जनरल रिजर्व ਸੀਗਾ, जनरल रिजर्व ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, जनरल रिजर्व ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ओके, नेक्स्ट काम की है बेटे, नेक्स्ट काम है कि देखो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, दैट certain liabilities are revalued at this। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੀਵੈल्यूएशन ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੀਵੈल्यूएशन ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੀਵੈल्यूएशन ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਰੀਵੈल्यूएशन ठीक है, जो ਆਪਾਂ रूल्स पढ़े ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। पहला पॉइंट ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ मशीनरी 10% ਲੈਸ। मशीनरी 10% ਲੈਸ, दैट मींस कि मशीनरी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ। मशीनरी 10% ਲੈਸ ਦੀ ਵੈल्यूएशन ਹੋਈ ਹੈ, दैट मींस मशीनरी ਘਟ ਗਈ। मशीनरी इज योर एसेट, एसेट घटना। अपना जिथे ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰੀਵੈल्यूएशन ਦਾ, ਉਹ ਪੇजेस ਓਪਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀਗਾ। ਰੀਵੈल्यूएशन ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਲਾਸ ਸਾਈਡ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਈਡ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਘਟਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ योर ਫਾਰਮੈਟ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ 10% ਲੈਸ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇंट ਤੇ ਇਹ है। स्टूडेंट्स अपने ऑडियो ऑन कर लो। ठीक है, आंसर चाहिए, फिर तुसी बोलोगे ਤਾਂ ਹੀ मैं लिखूंगा। पहला पॉइंट की है सर, मशीनरी 10% ਲੈਸ। मशीनरी 10% ना घट गई, मशीनरी एसिड है, दसो जी एसिड घटिया तो किधर लिखांगे, लॉस वाली साइड। लॉस वाली साइड लिखांगे। लॉस वाली साइड किहड़ी हुंदी, इधरली साइड। सो आपां की लिखांगे, आ 2 वाली साइड हुंदी है, इधर लिखांगे 2 मशीनरी। बेटे कितनी वैल्यू घट गई वो फाइंड आउट करनी पऊगी। उन्हें क्या मशीनरी 10% ਲੈਸ, मशीनरी किन्ने दी है 20,000 दी। 20,000 ਦਾ 10% ਕੀਤਾ कितना हो गया, 20,000 ਦਾ 10% कितना हो गया, 20,000 ਦਾ 10% कितना हो गया, जल्दी। 20,000 ਦਾ 10%, 2000। ठीक है, 2000 लिखता है। सेकंड पॉइंट की है
फर्नीचर वैल्यूड एट 13,000 फर्नीचर किन्ने दा हो गया 13,000 दा। एक काम करो अपने क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से चेक करो कि पहलो फर्नीचर किन्ने रुपए दा सीगा, किन्ने रुपए दा सीगा फर्नीचर पहलो सर पहलो 11,000 दा सीगा, हुन किन्ने दा हो गया 13,000 दा। दसो कि एसेट दी वैल्यू वधी है कि घटी है? पहले एसेट्स किन्ने दा सीगा 11,000 दा, हुन किन्ने दा हो गया 13,000 दा। दसो एसेट दी वैल्यू वध गई कि घट गई? स्टूडेंट्स जल्दी रिप्लाई करो बेटे। दोबारा सुनो, फर्नीचर ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ 13,000 ਫਰਨੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 13,000 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ। ਸਰ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ 11,000 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ? हरसिमरन 10 बेटे, एसेट की वैल्यू वधी है कि घटी है? नवदीप सर इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो किधर लिखांगे, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? सर प्रॉफिट वाली साइड। प्रॉफिट वाली साइड, प्रॉफिट वाली साइड मतलब क्रेडिट साइड की लिखांगे बाय फर्नीचर। बेटे कितनी वैल्यू वधी है? पहले सर 11,000 ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 13 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ? 2,000। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, creditor includes 400 not to be paid। creditor includes 400 not to be paid। ਕਹਿੰਦੇ creditor ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। creditor ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। creditor include 400 not to be paid। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ creditor ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ? प्रॉपर लाइन पढ़ो की है, उत्ते लिखा हुआ creditor not to be paid 400। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 400 ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, that means ਕਿ creditor ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਘਟ ਗਈ? स्टूडेंट्स जल्दी बेटे ऑडियो ऑन करो एंड दसो। नवदीप सर घट गई। घट गई, क्रेडिटर ਦੀ वैल्यू घट गई। बेटे क्रेडिटर ਦਾ मतलब लायबिलिटी की एसेट? सर लायबिलिटी। लायबिलिटी घट गई। बेटे लायबिलिटी घट गई दा प्रॉफिट के लॉस? प्रॉफिट। सो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾय क्रेडिटर 400। ठीक है, क्लियर हो गया सारे ਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 2400, ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 2000। ਸੋ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 2400। 400 ਰੁਪਇਆ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚ ਗਿਆ, 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ डिवाइड कर दे विच होगा बेटे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए बी सी। ओल्ड रेशियो केड़ी है 211, दैट मींस कि 200 100 एंड 100। समझ लगी सारे नु? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पहले क्रेडिटर लिखा 400, फिर टोटलिंग की थी 2400। ठीक है, इधरली साइड बन रही 2000। आपा 400 लिखा बैलेंस फिगर। बैलेंस फिगर का दी आई है बेटे प्रॉफिट दी होगी इधर एंड लॉस ही इधर होगी। सो प्रॉफिट हो गया, की लिखांगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट डिवाइड ਕਾਦੇ ਚ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ? ओल्ड पार्टनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ओल्ड पार्टनर्स ਕੌਣ ਸੀ? A B C। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ओल्ड रेशियो 211 ਦੇ ਵਿੱਚ। 211 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 200 100 एंड 100। समझ लगी सारे ਨੂੰ? बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦੱਸ ਦੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਸੀ ਸਰ? ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ, B ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ, C ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ A ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 14,000, ਠੀਕ ਹੈ। B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 10,000 ਐਂਡ C ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 10,000, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 14,000, B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 10,000 ਐਂਡ C ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 10,000। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਬੇਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 14,000, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 10,000, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 10,000। ਸੋ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 14,000 ਸੀਗਾ, 14,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 15,000। 15,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, 15,200। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 14,000 ਸੀਗਾ, 14,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 15,000, 15,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 15,200। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ? 15,200। ਬੇਟੇ B ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ B ਦਾ 10,000 ਸੀਗਾ, 10,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ 10,500, 10,500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 10,600, 10,600। C ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 10,000, ਬੇਟੇ 10,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਦਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ 10,500, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 10,600, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਗਰਲਸ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬॉयਜ਼ ਸੰਗਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰ। A ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੀਗਾ 14,000, 14,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 14 + 1 15,000, 15,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 15,200। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ, 10,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਿਲ ਗਿਆ 10,500, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 10,600 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 10,600। C ਦਾ ਵੀ 10,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ, 500 ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ 10,500, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 10,600। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਬੇਟੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 4,000 ਦੇ। ਬੇਟੇ 4,000 ਚੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 400 ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਘਟ ਗਏ ਨਾ, ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 400 ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਘਟ ਗਏ, 4,000 ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀਗੇ 400 ਘਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ? 3,600। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 3,600। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? 4,000 ਦੇ ਸੀਗੇ, 400 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਘਟ ਗਏ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 3,600 ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ 4,000 ਸੀਗਾ, 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਘਟ ਗਏ, ਸੋ 4,000 ਤੋਂ 400 ਘਟੇ 3,600। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੁੱਛੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ ਸਰ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਓਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਰ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀਗੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਘਟ ਗਈ,
मशीनरी 20,000 ਦੀ ਸੀ 2,000 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 18,000 ਸੋ ਇੱਧਰ ਲਿਖੋ 18,000 ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬੇਟੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 11,000 ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 2,000 ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ 13 ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੈਸ਼ बेटे कैश ना ही ਵਧਿਆ ਨਾ ਹੀ ਘਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ 9,000 ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ 9,000 ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 9,000 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ 9,000 ਦੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ इधर भी काम हो गया सो दोनों साइड से बैलेंसिंग करके देखो बैलेंस शीट मैच कर रही है कि नहीं कर रही मैं इधरली साइड टोटल कर रहा हूँ तुम उधरली साइड करना 6 6 12 12 6 18 19 20 2 5 6 7 7 3 10 0 1 4 40,000 40,000 समझ लगी बैलेंस शीट देखो मैच कर रही है ना क्लियर है सारे नु गर्ल्स अपने ऑडियो अनम्यूट करियो ऑडियो ऑन करो माड़ा जा वॉइस ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚ 올ਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ एंट्री पास की थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन सी सर ए बी सी तीनों ओल्ड पार्टनर सी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल अमाउंट डिवाइड किवें करनी है सर अमाउंट डिवाइड करनी है ओल्ड रेशो दे विच ओल्ड रेशो किहड़ी है 2:1:1 ठीक है 2:1:1 डिवाइड किया 2000 नु आया आंसर 1500 एंड 500 पहली एंट्री क्लियर होगी उस बाद नेक्स्ट की है नेक्स्ट उन्होंने लिखा कि एसेट्स ते लायबिलिटीज दी रीवैल्यूएशन हुई है एज फॉलो जिमें जिमें एसेट्स ते लायबिलिटी दी रीवैल्यूएशन हुई है मैं उवें उवें चीज़ां लिख ली फिर दोनों पासे बैलेंसिंग करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट डिवाइड करता जो लॉस आंदा तो लॉस डिवाइड हो जाता केड़ी रेशियो डिवाइड होना सी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो लास्ट उन्होंने मैंने कहा कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट मैं बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करती बैलेंस शीट के भी चेक कर लो कि दोनों साइड मेरा 40,000 आ गया दैट मींस कि मेरी बैलेंस शीट मैच कर ठीक है क्लियर है गर्ल्स किसी ने कोई डाउट है ओके सो एक काम करो एक क्वेश्चन लिखो लिखो अनंत गुलाब एंड खुशबू अनंत गुलाब खुशबू छो सिंपल लिखो नेम से A, B and C were partners sharing profits in the ratio 5:3:2 A, B, C were partners sharing profit in the ratio 5:3:2 from 1st April 2020 from 1st April 2020 they decided to share the profit equally they decided to share the profits equally for this purpose Sir, repeat करियो. A, B, C were partners in a partnership firm sharing profits in the ratio 5:3:2 5:3:2 full stop from 1st April 2020 from 1st April 2020 they decided to share the profits equally they decided to share the profits equally full stop for this purpose goodwill of the firm was valued at for this purpose goodwill of the firm was valued at 2,40,000 2,40,000 pass the journal entry pass the journal entry
ਓਕੇ ਸੋ ਗਰਲਸ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਹ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਕੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਦਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਪਸ ਲਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯੈਸ ਗਰਲਸ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, anyone, what was the first step, ਕੀ what was the first step, फाइंड करनी है। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾइंड आउट करनी, बिल्कुल सही है सर। एक मिनट, क्वेश्चन की ਸੀਗਾ ਸਰ, ए बी C ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ 5:3:2 ਲਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ 1:1:1। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ 2,40,000। ਚਲੋ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੇਖਣੇ ਬਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭੋ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਗੇਨ ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਸਰ ਗੇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੇਨਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਨਾ, यही स्टेप्स है गर्ल्स। ओके एक एक करके ना स्टेप से ही फॉलो करो। पहले सैक्रिफाइसिंग अमाउंट लभो, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग अमाउंट लभो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो लभो। जे किसी ने फाइंड आउट कर ली बेटे मैंने दसो फिर जल्दी सर। आ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई है, सर फॉर्मूला हुंदा ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, कितना सॉल्व किसी ने बेटे ऑडियो ऑन करके दसियो, इदा मैनू पता नहीं लगना। फास्ट इजी है कॉन्सेप्ट है सैक्रिफाइसिंग लभना। किसी ने कैलकुलेशन की थी जी, जी कैलकुलेशन होगी बेटे, हैंड रेस कर दो एंड बोल के भी दस दो। हाँ जी कितनी आई, ABC। यस बोलो बेटे जल्दी जल्दी, टाइम घट है। लवप्रीत होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन होगी, नवदीप, जसप्रीत, जसदीप, हरसिमरन,
जीजीबी कैलकुलेशन होगी बेटे, जल्दी दसो किन्ने किन्ने आंसर आए। संतार कितना आंसर आया? एक बाई 6 1 बाई 6 ठीक है, माइनस 1 बाई 3 अच्छा माइनस 2 बाई 15 माइनस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दस रहा जी, सारे ने सुन लो। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ 5/30 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ 1/6 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹੀ 5/30 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਜ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 1/6 ਮਤਲਬ 5/30 ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਸਹੀ ਸੀ ਆ 2/15, ਸੋ 2/15 मतलब 4/30 ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਗੇਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਗੇਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ, ਲਾਸਟ ਦੋ ਗੇਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ जल्दी गर्ल्स, ਦੱਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੇਨ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਗੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਗੇਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗਰਲਸ ਬॉयਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਗੇਨ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੇਨਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਆ ਗੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸਰ? ਬੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ ਟੂ ਏ, ਐਂਟਰੀ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਬੀ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, आ लो एंट्रीज आ पास होगी, ठीक है। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, 2,40,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5/30, 2,40,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1/30, 2,40,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 4/30, कैलकुलेशन करियो, आंसर सही हो। गर्ल्स आज कोई रिप्लाई नहीं ਤੁਹਾਡਾ, एक क्वेश्चन आया ਸੀਗਾ, ठीक है। कैलकुलेशन करके अमाउंट दस दो। बेटे ए दी अमाउंट आऊगी, आ बी दी अमाउंट आऊगी एंड आ सी दी अमाउंट आऊगी, ए बी सी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਓ, ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਓ। यस फास्ट गर्ल्स। $40,000 ਆਊਗਾ ਜੀ A ਦਾ, ए ਦਾ 40, ओके, बी ਦਾ ਸਰ 8000, ਸੀ ਦਾ 32000। बी ਦਾ 8000, सी ਦਾ 32000, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ। बी ਦਾ 8000, सी ਦਾ 32000 एंड ए ਦਾ 40000, ओके। वेरिफिकेशन ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੀਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ? 40, ਸੋ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੋ दैट मींस कि सही है ਸਾਡਾ, ठीक है। गर्ल्स समझ लगी साਰਿਆਂ ਨੂੰ? बॉयज समझ लगी? एंट्री समझ लगी किवें पास होई है? पहला काम सैक्रीफाइसिंग लभो, दूजा काम गेन दे सैक्रीफाइस दसो, केड़ा गेन है केड़ा सैक्रीफाइस है। थर्ड जनरल एंट्री पास करो,
फोर्थ लास्ट अमाउंट कैलकुलेशन करो ईजीएस्ट काम है ठीक है गुडविल वाला ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AS26 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is AS26 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ AS26 ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ समझ लग गया ओके सो कल भी सेम टाइम है ठीक है कल आप थोड़ी बुक्स से क्वेश्चन करेंगे ठीक है अपनी बुक्स अपने गोल रखियो आर पब्लिकेशन बुक्स ठीक है डीके गोयल आर पब्लिकेशन तो कल उस करेंगे ठीक है किसी ने कोई डाउट आए थे टॉपिक दे मैं 2 क्वेश्चन करवाया रीवैल्यूएशन बनाई आप आज ठीक है जनरल रिजर्व दी एंट्री पास की है आप न्यू बैलेंस शीट बनानी सीखी है पांच एंड गुडविल दी एंट्री पास करनी सीखी है किसी ने कोई डाउट है इस टॉपिक दे विच गर्ल्स किसी ने कोई डाउट है सो चैप्टर का नाम की है संगार चैप्टर का नेम इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और देख रेशियो चेंज हो रही है ना पुरानी रेशियो 5:3:2 थी नवी रेशियो 1:1:1 है तो चैप्टर का नेम इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी ने कोई डाउट है ओके जिन्होंने आज का टॉपिक समझ लग गया हैंड रेज कर दो ठीक है क्लियर है सारे नु एक कहना रह गया सर ओके सो तुम्हें एक गल और याद होगी कल थोड़ा टेस्ट है कोई ले नहीं कोई कल टेस्ट है अकाउंट्स का किहड़े चैप्टर का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किहड़े टॉपिक्स है रीवैल्यूएशन